हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને નવી રીતે દૂધીનું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, દૂધીનું શાક તો તમારા દરેક ઘરમાં બનતું હશે, પણ આજનું દૂધીનું શાક મેં એકદમ અલગ રીતે બનાવેલું છે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે। तो चालो बनावीए एकदम अलग मसाला साथे, बिल्कुल पाणीना उपयोग कर्या वगर दूधीनुं नवुं ज शाक। आज आपणे दूधीनुं शाक बनावशुं। तो दूधीनुं शाक बनाववा माटे अहींया मैं 500 ग्राम दूधी लीधेली छे। दूधी बने त्यां सुधी आ रीते एकदम ताजी अने कूणी लेवानी। नख मारता तमे जोई शको छो के एकदम तरत नख ऊंडे सुधी जतो रहे छे अने उपर पाणी आवी जाय छे। आवी सरस कूणी दूधी हशे तो शाक एकदम स्वादमां मीठुं बनशे। तो अत्यारे आपणे अर्धी दूधीनुं शाक बनाववानुं छे। तो दूधीना बे भाग करी लઉં છું। एक भाग साइड पर राखी दઉં છું અને एक भाग उपरथी छाल उतारी लेशुं। अहींया दूधी उपरथी छाल उतारी लीधी छे। तो दूधीना बे भाग करी अने नाना पीसमां समारी लेशुं। अहींया तमे जुओ के दूधीना बे भाग करता दूधी एकदम अंदर कूणा बिया छे, बिल्कुल पाका बिया नथी। आ रीतना एकदम सरस सॉफ्ट दूधी हशे तो खूब ज सरस स्वादिष्ट शाक बनशे। हवे आ रीतना ऊभा काट लगावी देशुं अने आ रीते समारशो एटले दूधी झड़पथी समाराई जशे। तो अहींया दूधीना पीस करी लीधा छे। हवे समारेली दूधी उपर थोड़ा मसाला करी लेशुं। मसालामां अर्धी चमचीथी ओछुं मीठुं उमेरशुं, चपटी हळदर, अर्धी चमची धाणा जीरुं पाउडर, अर्धी चमची लाल मरचुं पाउडर અને બધા જ મસાલા દૂધી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય એ માટે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું અને બધું હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરી લેશું, જેથી દૂધી ઉપર બધા જ મસાલાનું એકદમ સરસ કોટિંગ આવી જાય। તો અહીંયા તમે જુઓ કે બધી જ દૂધીના પીસ ઉપર મસાલાનું એકદમ સરસ કોટિંગ થઈ ગયું છે। તો હવે શાક બનાવશું। હવે શાક બનાવતા પહેલા આપણે દૂધીને રોસ્ટ કરવાની છે। एक पेन में 1 चमची जेटलू तेल उमेरशुं। हवे तेल गरम थता जे मसालो मिक्स करेली दूधीना पीस छे ए कढ़ाई में उमेरी देशुं। तो दूधीनुं शाक दरेक घर में बनतुं होय छे, पण फ्रेंड्स आज एक अलग रीते आपणे दूधीनुं शाक बनाववानुं छे। एना माटे आ रीते अलगथी आपणे पहेला दूधीने बाफशुं अने अलग आपणे ग्रेवी पण तैयार करशुं। तो दूधीना पीस बधा ज मैं कढ़ाई में आ रीते फैलावी दीधा छे। गैसनी फ्लेम एकदम धीमी राखशुं अने ढांकण ढांकी आ दूधी चढ़वा देशुं। हवे अहींया थोड़ी ज वार दूधीने आपणे ढांकीने राखेली तो तमे जोई शको छो के 70 થી 80% जेटलुं दूधीना पीस चढ़ी गया छे। अत्यारे आपणे दूधीना पीस आटला ज चोळवाना छे, बाकीना ग्रेवीमां सरस बफाई जशे। हवे बीजी कढ़ाईमां आपणे तेल मूकशुं। बीजी कढ़ाईमां हूँ 1 चमची तेल मूकું છું। तेल गरम थता अर्धी चमची जीरुं उमेरशुं। दूधीना शाकमां एकला जीरुं उमेरीने आपणे शाक बनावशुं। एकला जीरुंथी दूधीनुं शाक बहु सरस लागशे। तमने ઈચ્છા હોય तो थोड़ी राई उमेरी शको छो, पण हूँ अत्यारे एकलुं जीरुं उमेरीने आ शाक बनावी रही छुं। जीरुं एकदम सरस ककड़ी जाए एटले हींग उमेरशुं अने साथे 7 થી 8 मीठा લીમડાના पान आ रीते बारीक समारी लीधा छे ए पण कढ़ाईमां उमेरी देशुं। લીમડાના पान पण एकदम सरस ककड़ी गया छे तो एक मीडियम साइजनी डूंगળી समारीने राखेली छे ए उमेरी देशुं। डूंगળી ट्रांसपरंट थाय त्यां सुधी सरस रीते सांतળી लेवानी छे। डूंगળીની સાથે જ થોડું મીઠું ઉમેરી દેશું, જેથી ડુંગળી ઝડપથી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જાય। આપણે જ્યારે દૂધીના પીસ સાથે મસાલા કરેલા એમાં પણ મીઠું ઉમેરેલું, એટલે ડુંગળી સાથે મીઠું ઉમેરવામાં ध्यान રાખવાનું। તો અહીંયા જુઓ કે થોડી જ વારમાં ડુંગળી સરસ સંતળાઈ ગઈ છે। તો 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાની પ્યુરી કરીને રાખેલી છે એ કઢાઈમાં ઉમેરી દેશું। ટમેટાના પીસ કરતાં આ રીતે પ્યુરી કરીને ઉમેરશો એટલે શાકની ગ્રેવી એકદમ સરસ થશે। હવે ટમેટાની પ્યુરી મિક્સ કરી લીધા પછી થોડા મસાલા કરી લેશું। मसालामां 1 चमची लाल मरचुं पाउडर, थोड़ी हळदर, अर्धी चमची धाणा जीरुं पाउडर, बधुं ज सारी रीते मिक्स करी लेशुं।
ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી ગ્રેવી થવા દેશું. થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. થોડીવાર પછી ગ્રેવી ચેક કરી લઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવીમાંથી એકદમ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. મીન્સ કે આપણી ગ્રેવી એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે જે આપણે સાંતળીને રાખેલી દૂધી છે એ દૂધીના પીસ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને બધું મિક્સ કરી લેશું. આ દૂધીના પીસ આપણે 70 થી 80% જેટલા જ કૂક કરેલા, બાકીના આપણે ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ જશે. તો ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને ગ્રેવી અને દૂધી એકસાથે મિક્સ કરી લીધા પછી ચડવા દેશું, જેથી ગ્રેવીને એકદમ સરસ ફ્લેવર દૂધીના પીસમાં આવી જાય. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે શાકમાંથી એકદમ તેલ અલગ પડી ગયું છે. બિલકુલ પાણીના ઉપયોગ કર્યા વગર આ શાક તૈયાર કરેલું છે. અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને સાથે થોડા ફ્રેશ કોથમરીના પાન ઉમેરશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, ઘણાને એવો પ્રશ્ન થતો હશે કે એક જ કડાઈમાં શું આ દૂધીનું શાક તૈયાર ના થઈ શકત? 2 કડાઈમાં આ શાક બનાવવું ક્યાં જરૂરી હતું? પણ ફ્રેન્ડ્સ, એનો ખુલાસો પણ હું તમારી સાથે કરી દઉં. આજે આપણે ડુંગળી ટમેટાની ગ્રેવી સાથે આ શાક તૈયાર કરેલું છે. જો તમે ડુંગળી ટમેટાની ગ્રેવી વઘારી અને પછી દૂધી ઉમેરશો તો દૂધીને ચડતા ખૂબ જ વાર લાગશે. એટલા માટે આપણે દૂધીના પીસ અલગથી સાંતળી લીધેલા અને સાઈડમાં આપણે આ રીતે ડુંગળી ટમેટાની ગ્રેવી તૈયાર કરેલી. ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક એક અલગ રીતે બનાવેલું છે એટલે એકદમ સરસ તૈયાર થયેલું છે. અને તમે આ રીતે કરશો તો માત્ર 7 થી 8 મિનિટમાં તમારું શાક કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ જશે. અને અહીંયા તમે જુઓ, દૂધી પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે અને શાક પણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો તૈયાર થયેલું શાક ગરમા ગરમ ફુલકા રોટલી સાથે સર્વ કરશું. ઉપર થોડી કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે એકદમ નવી રીતે બનેલું દૂધીનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો દૂધીના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.